Allahu Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal
sholat sunat subuh, sunat fajar, jadi 2 rakaat sebelum subuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا teruskan dan rapatkan soft dan jangan sudah bersyukur dan terwakil sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi min du'a'i syahidillah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. 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 La
إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعملك على الدرجات وتبلغنا باصل غير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد وقائدهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن عفا بعهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وحوله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل عملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب المجيب دعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرية والبيت أجمعين شيئا لا إله إلا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Mohon bantu tap-tap layar ya. ثم إلى رابع سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع Bantu tap-tap layar ya. سلطان أولياء وتنعظم كتب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ عبد القاسم بن البغدادي وشيخ الشيخ أحمد خطيب سنباز بن عبد الغفار وشيخ الشيخ مرحبا بن سلطان وشيخ الشيخ عبد الكريم بدان وشيخ الشيخ عبد الله مبارك محمد وشيخ الشيخ أحمد سيف الفرتاج العالمين وعودة شيخنا الكرام وأصلهم وأمرهم ولسلسلتهم وأخذهم أنهم شيء لا إله إلا الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيئا لا إله إلا الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت محسوبي ورضاك مطلوبي أعطي محبتك ومعرفتك
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Tema Al-Jawahir di Masjid Darul Mutakin Pontianak. Kita masuki tausiah ba'da subuh, kajian disebut kajian ba'da subuh, kajian fikih ba'da subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Awab Ahmad At-Tamimi, pimpinan dari Rumah Pengajian Al-Jawahir Pontianak. Dari 150 orang itu saya di dalam masjid, mungkin ada 200 orang di masjid. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayatul futuh wal manuh wa rusuh wa salail jasad wa ruh wa tawbatin nasuh bi sirril asraril fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الفتوح والمنوح والرسوخ وسر الجسد والروح وتوبة النصوح بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah sallallahu wasallam ala rasulillah hadirin kaum muslimin dan muslimat dan masyarakat subuh rahmatullah. Bismillah, kita lanjutkan kajian kitab Bidayah Salikin di halaman 52 paragraf ketiga. Sebenarnya sebagian ucapan para wali itu disamarkan sehingga tidak dapat segera dapat difahami. Akan tetapi sebenarnya secara hakikat mufakat dengan Al-Quran dan hadis. Karena itu bagi orang yang selalu menyalahkan ucapan-ucapan para wali, termasuk kepada sebagian orang-orang yang sakit batinnya atau hatinya, menurut firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmih, yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Juga firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 11, wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim, dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Begitulah orang-orang yang anti pada manaqibnya para wali, seperti ucapan kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian pula orang-orang yang anti terhadap keramat para wali. Apabila ada orang yang berkata, masa iya ada wali melebihi dari para nabi, seperti Syekh Abdul Qadir ketika menghidupkan lagi orang yang sudah mati menyebut kum bi'izni, sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengucapkan kum bi'iznillah. Ucapan tersebut di atas tidak lain karena tidak tahu, lalu mengejek, membenci segala, padahal artinya keramat itu adalah amrun mukhalifun bil adat, artinya perkara yang keluar dari adat kebiasaan. Ya. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya, hari ini dan insyaallah pertemuan akan datang selesai ya kita ini. Ya, penutupan mengenai masalah manaqib. Nah, sebenarnya kata beliau, sebagian ucapan para wali itu disamarkan sehingga tidak dapat segera dapat dipahamkan ya, atau dipahami. Jadi ucapan para wali itu penuh dengan isyarat. Nah, yang dapat isyarat ya alhamdulillah, yang tak dapat tauqif mauquf diam saja udah. Yang punya komentar karena kita tak paham.
Ya, seperti yang kita contohkan pertemuan yang lalu. Ada ucapan-ucapan seolah-olah melanggar syariat, padahal tidak. Kita kaji-kaji benar. Ya, mereka benar itu. Nah, kan tapi sebenarnya dia hakikatnya muafakat dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Abdul Qadir Jailani pernah berkata begini, jangan kau mengikuti keberadaan diriku tatkala aku mengenal Allah, tapi ikutilah perjalananku menuju Allah. Jadi perjalanan menuju Allah itu yang kita ikuti. Apa yang beliau dapat dari Allah, jangan. Anugerah itu masing-masing. Nah, nanti waktu anugerah itu dapat, nah kadang ucapan itu agak nyelimat sedikit, perlu pencernaan. Ya, perlu diteliti. Dan jangan menuduh seolah-olah salah, jangan. Nah, apalagi ada perkataan mengatakan, kalau hakikat ilmu telah keluar, batal kenabian gitu deh. Bingung lagi gitu. Macam mana pula batal kenabian? Ada ucapan begitu. Nah, mereka itu mengucapkan kenapa? Mereka itu dibukakan hakikat ilmu yang sebenarnya. Kalau orang sudah mengenal Allah, maka tak perlu lagi ulama, tak perlu lagi para nabi. Kenapa? Dia sudah melihat langsung. Sudah melihat langsung. Orang melihat langsung perlu dalil dah? Tak perlu. Nah, kalau sudah kenal Allah tak perlu dalil. Makanya guru kita mengatakan, ya, kalau kau sudah dilihatkan Allah, tak perlu lagi dalil Al-Quran dan hadis Nabi, karena sudah nyata. Yang kita ini belum melihat dengan nyata. Melihat maksudnya dengan hati. Karena kita belum melihat dengan hati, maka perlu dalil. Kau ucap itu apa dalilnya? Mereka tak perlu dalil, karena sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mau dipahami betul. Maka Abdul Qadir menyatakan, jangan kau ikuti aku tatkala aku telah sampai kepada Allah, tapi ikutilah perjalananku menuju perjalanan menuju Allah. Itu boleh ditiru, ibadahnya, keyakinannya, tauhidnya, kesabarannya dalam ibadah, itu boleh ditiru. Tapi hasil tidak bisa ditiru. Ya, hasil tidak bisa ditiru. Mudah-mudahan dapat dipaham tu ya. Itu maksudnya. Waktu Abdul Qadir Jailani didatangi seorang ibu, dia nitip anaknya, tolong didik anakku bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dididiklah, dididik. Nanti ibunya tu datang lagi lihat anaknya. Begitu datang lihat anaknya pas duduk dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Anaknya makan roti kering, Abdul Qadir Jailani makan ayam panggang. Fitnah tu. Marahlah si ibu tadi. Ya Syekh, gimana kau mendidik anakku? Kau pilih kasih kau makan nyaman, anakku makan roti kering. Roti kering tu makan ni lah, ibaratnya beras murah tu lah. Beras apa beras murah tu? Abdul Qadir Jailani makannya tepung gandum yang bagus, ayamnya ayam panggang. Dia Abdul Qadir Jailani. Akhirnya begitu dimakan ayam sampai habis, ayam habis makannya, tinggal tulang-tulang. Ya, tinggal tulang-tulang. Si ibu tu tak terima lah anak dibuat macam itu kan. Begitu dikumpulkan lagi tulang-tulang tu, ditekan sama Abdul Qadir. Kum biiznillah, bangun kau dengan izin Allah, kembali jadi ayam lagi. Kembali jadi ayam kembali. Nah, jadi kata Abdul Qadir Jailani kepada ibunya, kalau anakmu sudah bisa macam ini, dia boleh makan nyaman-nyaman.
Kenapa? Ini dia masa riyadhah, masa latihan. Anakmu ini masa latihan, tidak boleh nyaman-nyaman. Kalau makan nyaman, banyak tidur. Udah banyak tidur, syahwat. Nah, itu dulu berat. Makanya tasawuf dulu itu kok diterapkan sekarang tak mampu. Ya, orang kalau makan nyaman, maaf, syahwat kuat. Pakai makan daging-daging banyak pula. Nah, tidur punyanya. Baru si ibu tu sadar, anakmu sedang berjalan, belum berhasil. Atau kalau jalan ni bebas makan apa pun boleh, banyak pun boleh. Kenapa? Udah selesai pelajarannya. Nah, paham tak ni? Jadi hasil yang didapat orang jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu karamah itu jangan ditiru, tak boleh. Itu pemberian Allah. Mana bisa dicontoh-contoh. Jangan pula nanti yang makan ayam tulang kumpulkan pula. Ngomong pula, kum biiznillah, bangunlah aku dengan izin Allah. InsyaAllah tak pernah bangun. Yang begitu tak bisa dicontoh. Itu anugerah Allah diberikan orang yang saleh, yang telah berhasil dalam perjalanan. Makanya dalam manaqib itu akan diceritakan hal-hal yang sifatnya khariqun lil adah, di luar dari kebiasaan. Maka banyak tuh orang nanya, Ustaz, itu kok manaqib itu ceritanya tak masuk akal. Memang tak masuk akal, di luar daripada kebiasaan. Ya, itu tunjukkannya Allah menunjukkan bahwa dia bisa. Al-Quran banyak bicara seperti itu. Nah, seperti Siti Maryam kan, dia bisa makan buah-buahan bukan pada musimnya. Orang pada bingung. Nabi Zakaria bingung, kok bisa ada? Dia bilang, hadhihi min indillah. Ini dari Allah langsung, tidak metik. Tidak metik dari pohon, langsung datang depan dia. Itu Maryam. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Itu bukan Nabi, orang yang saleh, mempertahankan tauhid. Karena rajanya syirik, suruh melepaskan agamanya, dia tidak mau. Ini tauhid. Dia masuk dalam gua mempertahankan imannya, tidur sebentar tidur, tapi berlaku waktu berjalan 309 tahun. Yang dia rasakan tidur sebentar ya itu normal, seperti kita tidur tadi malam. Begitulah rasanya. Begitu bangun 309 tahun. Itu namanya kalau tidak bisa ditiru itu. Itu tak bisa ditiru. Apalagi asistennya Nabi Sulaiman, Asib bimbangkan ucapan-ucapan para wali, termasuk kepada sebagian orang-orang yang sakit batinnya. Sakit mengatakan min alamatil jahri kasratul inkar. Tanda orang tak mengerti itu dia pasti banyak mengingkari. Ya, banyak mengingkari. Jadi itu sekarang kita paham ini jemaah. Kalau ada orang menyalahkan, berarti dia tak tahu. Ya, dia tak tahu. Macam tahlil itu orang salahkan, dia tak tahu sebenarnya. Maulid disalahkannya, dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak akan tinggalkan maulid. Kita faham. Biarpun dia berhujah depan saya dengan 1000 dalil, maulid tak kasih tinggalkan. Kenapa? Saya faham. Biarpun yang ngomong janggutnya panjang sampai ke dada, pakai jubah lagi, pakai tongkat lagi, 1000 dalil keluar, suruh saya meninggalkan maulid, saya tak akan tinggalkan maulid. Kenapa? Saya sudah paham. Ya. Jadi kita tak goyah. Kenapa? Itu dah paham. Biasanya nyalakan dia belum tahu. Ya. Makanya ilmu ni kunci. Apapun permasalahan pada ilmu ni kita tenang. Ya, tenang kita. Nah, juga firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 11. Ini Allah cerita tentang orang kafir Quraisy yang tidak menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dibilang apa dengan Nabi Muhammad? Allah berfirman surah Al-Ahqaf ayat 11, fasayaqulun, mereka dipanggil pelepah kurma. Pelepah kurma datang depan Nabi. Batu dipanggil Nabi, datang depan Nabi. Lapang, kok ajak ketahuan. Begitulah orang-orang yang anti
para wali, banyak orang yang anti. Seperti ucapan kaum Quraisy yang tidak beriman dengan Rasulullah, demikian pula orang-orang yang anti terhadap karamahnya para wali-wali Allah. Apabila ada orang yang berkata, ini Pak, masa iya ada wali melebihi dari para nabi? Kalau orang tak paham, seolah-olah wali itu melebihi para nabi. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani ketika menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal, menyebut kum biizni, sedangkan Nabi Isa dengan menyebutkan kum biiznillah. Ya, Abdul Qadir Jalani membangunkan orang yang mati dari kuburan, dia bilang kum biizni. Nabi Isa kum biiznillah. Bedanya apa? Seolah-olah dia lebih hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa bilang qum biiznillah, bangunlah kau dengan izin Allah. Abdul Qadir Jalani dan orang yang mati, qum biizni, bangunlah kau dengan izin aku, kata dia. Oh, bingung pula Pak Tuhan. Nah, ini kisahnya begini. Ada orang Islam berdebat sama orang Nasrani, orang Kristen di Baghdad nih. Waktu itu di Baghdad masih banyak. Sekarang pun masih ada, ya, Nasrani, Kristen Ortodok masih ada. Nah, dia berdebatlah nih antara Muslim dengan Nasrani tadi. Si Nasrani membanggakan Nabi Isa. Nabi Isa itu banyak mukjizatnya, menghilangkan penyakit belang, mengetahui apa yang kau simpan di rumah, menghidupkan orang yang mati, banyak, jalan di atas air, banyak kisah Nabi Isa. Orang Muslim ditanya, apa kelebihan Muhammad? Si Muslim ini tak tahu ilmu, tak paham. Dia tahu mukjizatnya Al-Quran. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Kata si Nasrani, kalau hanya Al-Quran, Nabi Isa ada Injil, sama. Tapi Nabi Muhammad bisa lagi hidup orang mati, tak disebutkan. Tapi Nabi Isa disebutkan menghidupkan orang mati. Bahkan dalam Al-Quran sendiri menyebutkan itu. Macam mana nak ngomong? Habis dah, tak ada modal. Hati-hati kalau berdebat sama Nasrani, kalau tak cukup modal, diam gitu tu. Nah, mau ngomong apa? Kan benar. Al-Quran sendiri yang menjelaskan penyakit belang disembuhkan Nabi Isa, bisa hidupkan orang mati. Muhammad mana? Kalau hanya Al-Quran, Nabi Isa punya Injil. Nah, dialog ini didengar oleh Abdul Qadir Jalani dari kejauhan. Datang Abdul Qadir Jalani, terus dia langsung bela si Muslim. Nah, yang Nasrani dia bilang, aku akan bantu ni orang ini. Apa yang kau kagumi dengan Nabi Isa setelah Injil? Menghidupkan orang mati. Dia bilang gitu. Kalau kami pakai Al-Quran dan kemudian kelebihannya lagi, kalaulah aku bisa menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Isa, kau mau masuk Islam? Ditantang gitu. Siapa tak mau kan? Pasti mau dia. Kenapa? Dia tahu betul kelebihan Nabi Muhammad tak ada lain selain daripada Al-Quran. Bagaimana umatnya? Pasti lebih lemah. Baik, aku akan masuk Islam kalau kau bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Ayo, kita nak tadi Abdul Qadir bilang kita cari kubur. Carilah kubur, dapatlah kubur. Nah, Abdul Qadir tanya, bagaimana cara Nabi Isa membangunkan orang yang mati? Tadi itu, qum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Abdul Qadir bilang, aku akan bangunkan orang kubur ini. Dia pun bilang, qum biizni, bangunlah kau dengan izin aku, kata dia. Terbongkar kubur itu. Terbongkar kuburan itu muncul orang. Dia pun membersihkan dirinya dengan kain kapannya betul. Dia pun bersair. Cuma rupanya ahli sair yang meninggal. Kau tak kuat bak lagi gitu dia. Tapi ini kan wali Allah. Wali Allah tak bisa takut sama Allah ya. Dan itu pun mukjizat. Bukan karamah. Nah, setelah itu
akhirat. Qum bi'izni, bangunlah dengan izin aku. Nah, Abdul Qadir bilang, aku ini bukan nabi. Ingat ya, kata dia. Aku bukan nabi. Aku salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan dia. Baru terbingung dia. Kamu bilang, dia bayangkan umat macam ini. Apalagi Nabi itu tak nampak, tertutup kelebihan. Tapi kelebihan Nabi itu nampak dari umatnya. Makanya dengan umat macam itu, terlebih lagi kemuliaan utusannya, Nabi-nya. Jadi macam mana nih jamaah? Salah ke ucapan itu? Hadis kursi ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ini kalau paham hadis ini sudah selesai urusannya. Tapi siapa yang ragu dengan hadis ini, saya buat tengah-tengah. Allah bilang, "Itaqarrabu ilayya bin nawafil." Hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada dia. Makanya banyak-banyak amal sunnah, banyak-banyak zikir, banyak bangun malam. Ya, sampai aku cinta kepada dia. Idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu bihi, akulah jadi pendengarannya, akulah jadi penglihatannya, akulah jadi omongannya. Jadi omongan Abdul Qadir itu qum biidznillah, itu bukan lagi Abdul Qadir, tapi Allah yang mengambil perannya. Dia cuma pelaksana saja. Kalau mata kita ini menjadi penglihatan Allah, kita akan bisa mandang Ka'bah dari Masjid Darul Muttaqin. Kalau pendengaran kita seperti pendengaran Allah dipinjamkan, maka kita bisa paham bahasa semut, kita paham bahasa hewan, kita paham bahasa daun pintu. Ini mohon maaf nih, itu wali Allah bilang, siapa tak paham bunyi kokokan ayam waktu pagi dan tak paham bunyi daun pintu, dia bukan ulul albab. Dia belum dikatakan orang yang ahli dalam pemahaman akal yang besar. Nah, berarti penglihatan Allah, pendengaran Allah, ucapan pun ucapan. Jadi waktu dia mengucapkan itu bukan lagi Abdul Qadir Jalani. Loh, kenapa begitu? Kau beda dengan Isa. Allah ingin tunjukkan al-Islam yu'la wa la ya'lu alaih. Pada waktu itu Allah ingin lihatkan Islam lebih tinggi, tidak ada lebih tinggi dari Islam, supaya dia tahu betul orang seperti. Ternyata umat Nabi Muhammad macam ini, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Tak disedar, dia pun langsung asyhadu an la ilaha. Kan ada janji. Mana boleh ingkar janji? Kalau kau bisa berbuat sebagai Nabi Isa, aku akan masuk. Langsung syahadat, Pak. Tak boleh tidak. Dan hidayah pun datang. Baca doa nama, langsung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Nanti akan paham, Pak. Sampai kemana nanti? Orang dekat sama Allah tu, ya Allah. Makanya saya bilang, dibacain begini nih, orang sakit bisa sembuh. Karena ucapan bukan ucapan dia gitu. Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, minumkan orang sakit sembuh. Tuh, kalau sudah sampai derajat para wali-wali Allah seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau tak paham, taukib ya. Diam, saya minta hidayah Allah. Jadi manakib itu kisahnya banyak hal-hal yang khairul lil ada. Ya. Nah, ucapan tersebut di atas tidak lain kerana tidak tahu, lalu mengejek, mencaci segala, padahal artinya karamat itu apa? Amrun khawariqul lil ada, urusan yang menyalahi kebiasaan. Itulah namanya karamah. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni seorang wali Allah dengan nama yang aneh. Malik tu aja, dinar tu duit. Jangan. Jadi kalau nama dia serangga, Malik bin Dinar. Malik raja, dinar duit. Jadi raja bin duit. Nah, raja bin duit. Dia raja kenapa?
bisa menundukkan orang. Siapapun berhadapan sama dia, omongannya bisa menundukkan orang. Walaupun raja sekalipun. Bin dinar. Kenapa? Seketika dia bisa mendatangkan uang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tak bawa duit. Begitu perlu dapat duit. Begitu perlu dapat duit. Dia tak bawa duit. Nah, itu dia. Jadi Malik bin Dinar ni, ya, dapat fitnah di dalam perahu. Dalam perahu itu ada orang kecurian, duit dicuri orang. Biasalah di kapal, macam-macam di kapal tu, Pak. Makanya kok hilang bang di kapal belum tentu bisa balik itu, disembunyikan ya. Ini Malik bin Dinar. Akhirnya dituduhlah dia kena. Karena penampilannya biasa saja. Inilah nih penampilan ini tak mungkin apa? Tidak apa nama? Tidak menunjukkan orang-orang yang baik. Karena bajunya maaf asal-asalan. Kena tuduh lah dia. Nah, akhirnya awak kapal tu marah sama dia. Dipukul, dia bilang tak ngaku masih dipukul kan? Dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Nah, dibuang ke laut oleh awak kapal. Sakit hati dia kan, dibuang. Berdiri dia, Pak. Di laut dia bisa berdiri. Apa tak terkejut orang perahu tu? Kata, yang kita buang ni wali Allah. Nah, itu kadang-kadang aneh tu. Kita Malik bin Dinar tu, banyak kisah itu. Itu namanya khaliqul lil ada, itu tak bisa ditiru, itu pemberian. Nah, menunjukkan bahwa kesalehan dia, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarabna wa annana ashrabna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-amrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jirati as-suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa juda manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi walhamdulillah bil badi wa tanai walhamdulillahi bil badi wa tanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah acara tausiah witir pagi ini yang disampaikan oleh Haji Ustadz Awab Ahmad At-Tamimi. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Nanti dia siap.
Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di majelis Ta'lim Al-Jawahir di Masjid Darul Mutakin dalam tausiah pagi ba'da subuh oleh Ustaz Awab Atamimi. Semoga tausiah ini bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri hidup saya pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.